पंजाबी गायकी दी अमीर विरासत दे एक युग दा अंत हो गया। पंजाबी गायकी दा वेड़ा ते अंबर सुन्ना सुन्ना लगदा है। कुहारो डोली ना चायो अजे मेरा बाबुल आया नहीं, इन्हां गीतां राहीं माहौल नूं भावुक करन वाली उस लंबी हेक दी मलिका ने जाण वेले किसे नूं भी नहीं उड़िकिया। किसे तपस्वी वांग चुप चपीते अगले जहां नूं रुखसत हो गई। गुरमीत बावा 1944 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਵਿਖੇ ਬਾਪ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਹੈ जिस दे पिता नूं लोग कहंदे सी सरदारा तेरा दिमाग खराब है, जवान कुड़ी नूं घरों बाहर भेजदा है। ये ओही गुरमीत बावा है जिसने 45 सकिंट की लंबी हेक लगा के रिकॉर्ड बनाया। भावें वो अज साडे विचकार नहीं, पर अपनी आवाज़ अपने गीतां नाल गुरमीत बावा हमेशा साडे विचकार रहेगी। अदारा पंजाबी रेडियो USA उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट करदा है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जानी पहचानी हस्ती लोक गायका गुरमीत बावा जी ने अपनी स्टेज उत्ते आम गायकों वांग कदे भी साजां दा कड़मस नहीं पाया, पर फिर भी गुरमीत बावा की बुलंद आवाज़ ते पेशकारी का कोई सानी नहीं है। गुरमीत बावा की आवाज़ चों सुहाग सिठणियां टप्पे ते घोड़ी अपने आप विच एक गीत का रूप लै रहिंदे ने ते जदों जुगनी मिर्जा जां डोली गाउंदे ने गुरमीत बावा जी लोकां नूं कील के बिठा दिंदे ने। पंजाबी रेडियो USA का प्रोग्राम एक खास मुलाकात लैके मैं हाज़र हाँ गौतम ऋषि। अज गलबात करांगे पंजाबी लोक गायकी का मान अते लंबी हेक वाली गुरमीत बावा जी नाल। गुरमीत बावा जी तुहाडा पंजाबी रेडियो USA ते स्वागत है। थैंक यू जी। गुरमीत बावा जी सब तो पहला एक रवायती जिहा सवाल अपने पिछोकड़ ते मुढ़ले जीवन बारे कुछ दसो। मैं एक छोटे जे पिंड च जन्म लिया, जिमीदारां दी लड़की है। स्कूल उत्थे होण दी नाते मैं साइकिल ते स्कूल जांदी रही हाँ ते क्योंकि साडे पिंड विच होर कोई लड़की नहीं सी पढ़दी उस वेले ते बड़े मुश्किल नाल मेरे पिता जी ने मैनू पढ़ाया 10वीं तक ते फिर बाद विच मैं JBT भी कीती, जिहदे वजों मैं मतलब टीचर भी बनी क्योंकि मैं सरकारी नौकरी भी कीती ते इस करके मैं अपने माँ प्यो दी भी बहुत धन्नवादी हाँ कि जिन्हों ने मैनू इत्थों तक पहुँचाया लियांदा। हाँ जी। गुरमीत बाबा जी तुसी लोक गीत कित्थों सीखे ने? लोक गीत भी साडे घर विच माहौल ही बनया रहिंदा सी। साडियां भैणां बहुत अच्छा गांदियां सी, भावें ओह स्टेज ते नहीं आईयां ते मेरी दादी बहुत अच्छा गांदी सी ते उन्होंने ने मैनू सिखाया क्योंकि माँ ते मैं वेखी ना ते अपने मेरियां भाबियां भरजाइयां अपना भैणां भूआ दादी मतलब इन्हां ने सारे ओह गीत गाने ते मैं गीत सुनदी रहिंदी सी। मैनू शौक ते हैगा सी लेकिन जदों बाल सभा हुंदी है स्कूल टाइम ते मैं किते अपने स्कूल दे बाल सभा दे विच गा लेना थोड़ा बहुता, लेकिन ये नहीं सी पता कि मैं कलाकार बनांगी क्योंकि बाद विच प्रोफैशनल तौर ते मैं पहले कदी नहीं सी गाया। गायकी तुहाडा शौक सी जां तुसी कोई सुपना वेखिया सी कलाकार बनने दा? नहीं, सुपना मैं नहीं वेख्या क्योंकि असल विच मेरा पहला शौक तो सीगा मेरा टीचर बनना ते वो मैं बनी। जिहड़ा गाना सीगा ये मैं शौक जरूर सी लेकिन मैनू ये नहीं सी पता कि मैं एड्डी वड्डी कलाकार बनांगी जिन्नी कि बन चुकी हाँ। सो मैं बाद विच जदों कि टीचर लाइन दे विच ही मेरी शादी मेरे घरदियां ने एक टीचर नाल कीती, गुरकिरपाल सिंह बेदी बावा जिन्होंने हुण बावा ही कहंदे ने ते मेरी शादी उन्होंने बेदी खानदान विच कीती, गुरुआं दी औलाद नाल कीती ते मैं बड़ी खुश हुई। और बाद विच उन्होंने मेरी सर्विस भी अपनी सर्विस की उन्होंने छड्डनी सी, मेरी सर्विस उन्होंने पहलों छडवाती ते अपनी सर्विस छड्ड दित्ती क्योंकि वो भी टीचर सीगे MA B.Ed। जिहड़ी तुसीं दस्सिया कि सरकारी नौकरी तुसीं छड्डती, ये सिर्फ लोक गायिका बनन वजों ही कीती? ये इन्ना असली मेरे मतलब पति ने छुड़वाई क्योंकि वो शुरू तो गांदे सीगे ते मैं नहीं सी गांदी, मैं प्रोफैशनल तौर ते नहीं सी गांदी, वो गांदे सी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਗਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਬਲਿਸੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ 20 ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੇਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੇਕ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਆਈ ਜਾਰਜੀਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯੂ ਬਿਗ ਲੇਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂ 45 ਸੈਕਿੰਡ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਹੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮਿਰਜ਼ਾ, ਜੁਗਨੀ ਤੇ ਡੋਲੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡੋਲੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਸਤਵੀਂ ਹੋਣ ਸਮਾ ਲੈਂਦੋ, ਤੇ ਧੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੁਰਨ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਰੋਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਚਾਇਓ ਵੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਰਾ, ਦੂਰ ਖੜਾ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ ਨਾ ਚਾਇਓ ਵੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਕ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਮੋੜ ਲੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਕ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੇਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੇਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੇਕ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ 69 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ, ਜੈਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੇਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਰਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਤੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਤਾਣ ਗਾਣਾ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਤਾਣ ਗਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੇਕ ਲਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੇਕ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਿਤਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮਾਨਕ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਔਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੈਰਾਜ ਜੀ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੇਕ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਜੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਨਹੀਂ, ਡੀਜੇ ਨੇ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਡੀਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੀਤ ਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੀਤ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਉਹ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੀਤ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਂਡ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੁਝਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਹੋ ਫਲਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ TV 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੀਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ। ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਢਲਦੀ ਰਾਤ ਤਾਈਂ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭੇਜਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਉੱਥੇ ਖਲੇਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਗਾਓ ਅਤੇ ਨਚਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਨਿੱਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਾਚੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਗਲੋਰੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ, ਕੌਂਸਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਾਹਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਲਬਮ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮौज ਬਣਾਓ, ਮौज ਬਣਾਓ, ਮौज ਬਣਾਓ।